اور ایک بات بتاؤں، دین کا کام ہم کریں گے تو نعمتوں کی بوندا باندی اللہ دنیا میں کرے گا، مال میں برکت اللہ دے گا، عزت میں برکت اللہ دے گا۔ عزت خالی اس کو نہیں کہتے کہ لوگ کھڑے ہو جائیں، عزت تو آسمانوں سے آتی ہے۔ اس لیے میں عربوں کی مجلسوں میں کہتا ہوں کہ آپ کسی مجلس میں چلے لوگ آپ کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے، اترانے کی بات نہیں ہے، لوگ تو سانپ اور بچھو کو دیکھ کر بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، لوگ تو سانپ اور بچھو کے آنے سے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم امریکہ جا رہے تھے تو فلائٹ میں ایک چوہیا نکل آئی چھوٹی سی، سارے فلائٹ والے کھڑے ہو گئے صاحب، سب پائلٹ بھی نکل آیا، سب کیا ہوا کیا وہ چوہی بھاگ رہی ادھر ادھر۔ تو خالی کھڑا ہونا اسے اکرام نہیں کہتے، عزت لوگوں کے دلوں میں ڈالی جائے گی اور وہ ایمان اور اعمال صالحہ کی وجہ سے ہوگی۔ اس کے لیے اور مرنے کے بعد اللہ نعمتوں کی موسلادھار بارش کرے گا، بڑی بڑی جنتوں میں اللہ داخل کرے گا۔ جنت میں جانا ہے نہیں جانا بھائی؟ ادنا سے ادنا درجے کی جنتی کو اللہ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دے گا۔ 70-72 حوروں سے اللہ نکاح کرائے گا۔ وہ حور دنیا کی بیگم جیسی نہیں، دنیا کی بیوی کو غصے میں مارا تو لیا برقع چلی بکے کہ تیرے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ وہ جنت کی حور نہ اس کی کوئی ماں نہ اس کا کوئی باپ، میکے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیس لہا اب ولیس لہا ام۔ جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، بتاؤ کتنا مزہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پڑھ کے سنائیں گے، بتاؤ کتنا مزہ آئے گا۔ ارے اللہ سلام کریں گے، بتاؤ کتنا مزہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ عین المرضیہ سے نکاح کرائے گا۔ اب تو اپنا وقت نہیں، میں نے احمد نگر میں پورا عین المرضیہ کا قصہ بیان کیا۔ ان فی الجنت حورا اسمها العین المرضیہ، ساری جنت کی جتنی حوریں ہیں ان سب کی ٹاپ جو سردارن حور ہے اس کا نام عین المرضیہ ہے۔ دین کا کام کرتے کرتے اگر اللہ کے راستے میں کوئی مر گیا، اللہ اس کے ساتھ اس کا نکاح کرائے گا۔ جنت میں ایک حور ہے، اس کا نام لائبہ ہے، اس کی پیشانی پہ لکھا ہوا ہے من کان یبتغی مثلی فلیعمل برضاء ربی، کہ فلیعمل لرضاء ربی، جو میری جیسے کہ اس کو پسند کرتا ہے میرے اللہ کو خوش کرنے کے لیے وہ اچھے کام کرتا رہے۔ جنت میں حوروں کے ساتھ، اور وہ حور کیسی ہوگی؟ دل دکھائی دے گا، دل، اور دل کے اندر شوہر کی محبت بطور پیمانے کی دکھائی دے گی۔ شوہر کی محبت بطور پیمانے کے، اتنی محبت ہے، خالی زبانی محبت نہیں، دل کے اندر محبت دکھا، اور دل میں سے آواز آئے گی کہ اے اللہ کے بندے میں تجھ سے محبت کرتی ہوں۔ آئی لو یو کا جملہ جو ہے وہ دل میں سے نکلے گا، زبان میں سے نہیں نکلے گا، وہ اندر سے نکلے گا، کہ اس کا دل دکھائی دے گا۔ یہاں تک کہ کتابوں میں آتا ہے اس کا جنت میں آئینہ نہیں ہوگا، جہاں اپنا چہرہ دیکھنے کی ضرورت ہوئی، حور کے رخسارے کے اوپر اپنا چہرہ دیکھ لیا، پورا کا پورا چہرہ دکھائی دے گا۔ جنت میں ہر آدمی کا نام حور کے سینے کو بھی لکھا ہوا ہوگا، اور حور کا نام جنتی کے سینے کو بھی لکھا ہوا ہوگا۔ کتنا مزہ ہے، کسی قسم کا کوئی ٹینشن نہیں۔ آپ کے دل میں یہ فکر ہوگا کہ مولوی صاحب یہ دنیا کی ہماری بڑھیا کہاں جائے گی۔ میں لاس اینجلس میں بیان کر رہا تھا اہلے میں، تو ہمارے قریب میں ایک فلسطینی عرب بیٹھے ہوئے تھے، تو جنت کا بیان بہت لمبا، عربی میں بیان کرنا بہت آسان ہے جنت کا، اردو میں کرنا مشکل ہے۔ عربی میں اس لیے آسان ہے کہ قرآن کی آیتیں پڑھ لو، حدیثیں پڑھ لو۔ اردو میں اس لیے مشکل ہے کہ اس کی ہندی کی چندی کرنی پڑے، سمجھانا پڑے عام فہم کر کے۔ تو میں نے قرآن کی آیتیں پڑھی، حدیثیں پڑھی، تو بڑے میاں وہ بیٹھے ہوئے کہنے لگے ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ پھر جنت کے گانے بھی سنائے کہ جنت میں یہ گانے ہوں گے، کہنے لگے ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ میں نے بڑے میاں سے کہا چچا میرا بیان نگلو، اگلو مت، میرا بیان نگلو، اگلو مت۔ تو انہوں نے مجھے پوچھا کہ ہماری دنیا کی بیوی کہاں جائے گی؟ یاد رکھنا دنیا کی بیوی دیندار، میاں دیندار، دونوں کا نکاح اللہ جنت میں کرا دیں گے، اور دنیا کی بیوی کو ان حوروں کے مقابلے میں 70,000 گنا زیادہ خوبصورتی دی جائے گی۔ تو پاگل ہوگا جو حوروں کے ساتھ بیٹھا رہے، پھر تو دنیا کی بیوی کے ساتھ ہی بیٹھا رہے گا۔ وہ تو حوریں بیچاری کام کرنے والی کی طرح ہوں گی، ہر لام کی خواہش اللہ جنت میں پوری کرے گا۔ ارے بتاؤ جنت میں جانا ہی نہیں جانا؟ جنت کی کھجور 12 ہاتھ لمبی ہوگی، ایک طرف سے کھاؤ کھجور کا مزہ، دوسری طرف سے کھاؤ انگور کا مزہ۔ جب جنت کی کھجور اتنی لمبی ہوگی تو جنت کا تربوز کتنا بڑا ہوگا بھائی۔ جنت میں کوئی تشکیل کے لیے نہیں آئے گا مسجد و جماعت میں بیٹھو،
3 दिन जमात में निकलो, भाई 40 दिन जाना है, भाई फला काम करना है ना। जन्नत के अंदर गश्त होगा, गश्त वाला अमल जन्नत में होगा। मुलाकातों के लिए जाएंगे लोग, नीचे की जन्नत वाले ऊपर जाएंगे, ऊपर की जन्नत वाले नीचे आएंगे, एक दूसरे की ज़ियारतें करेंगे, लेकिन नमाज नहीं पढ़नी, नमाज की छुट्टी। जन्नत में मर्दों के लिए दाढ़ी नहीं, औरतों के लिए बुर्का नहीं, जन्नत में कोई खाना पकाने का फिक्र नहीं। जन्नत में जो खिदमत गुजार होंगे 80,000 खिदमत गुजार दिए जाएंगे। और ताज्जुब की बात यह कि जन्नत में मछलियां भी खिदमत करेंगी। हदीस शरीफ में आता है, मियां बीवी बहुत खूबसूरत किस्म की सोने की बोट लाएंगे, सोने की बहुत खूबसूरत हीरे जवाहरात से जुड़ी हुई, और वो सैर को निकलेंगे नहर में। जहां सैर को निकले तो मछलियां आएंगी और मछली कहेगी, या वली या रहमान या ताकुलुनी, ए रहमान के दोस्त क्या मुझे खाओगे? तो दोनों मियाँ भी मशवरा करेंगे, अरे खाएगी? वो कहेगी ये खाऊं। तो आप भी खाएंगे? हाँ। तो कहाँ खाएंगे? तो मछली पूछ रही है, मशवीयन और मतवीयन, भुना हुआ गोश्त खिलाऊं या शोरबे वाला खिलाऊं? अब ये दोनों मियाँ भी मशवरा करेंगे, क्या खावे? भुना हुआ। यूं का दोनों वैरायटी मंगवा लो, दोनों वैरायटी। तो कहेंगे कि मशवीयन व मतवीयन। वो पूछेगी मशवीयन और मतवीयन, भुना हुआ गोश्त या शोरबे वाला? तो ये कहेंगे मशवीयन व मतवीयन, कि दोनों। फिर वो कहेगी, अल्लाह ने मुझे तुम्हारी खिदमत के लिए मुकर्रर किया है दुनिया में कोई आदमी की मछली उसकी खिदमत करे भाई? अब बताओ जन्नत में जाना ही नहीं जाना? जन्नत में जाके देख लेंगे इंशाअल्लाह। जन्नत में जाने का आसान नुस्खा बता दूं। हदीस शरीफ में आता है, हर फर्ज नमाज के बाद 10 मरतबा कोई आदमी अगर सूरह इखलास पढ़ने की आदत डाल दे तो हशर के मैदान में कह दिया जाएगा, ये जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जौन से दरवाजे चाहे दाखिल हो जा। और बहुत लड़कियां हैं, जौन से लड़की से चाहे शादी कर ले। बहुत लड़कियां अंदर, जौन से लड़की चाहे हाथ पकड़ ले, ये हदीस में आता है। अच्छा, हर फर्ज नमाज के बाद 10 मरतबा अगर सूरह इखलास पढ़ो तो 5 नमाजों के बाद कितनी मरतबा हो गई भाई? 50। अब आपको इश्काल होगा कि मौलवी साहब फर्ज नमाज के बाद तो तस्बीह फातिमा भी पढ़नी है, दूसरी दुआएं पढ़नी है। इतनी बात याद रखना, फर्ज नमाज के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 150-200 दुआएं पढ़ते थे, अलग 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 अलग। ये हुजूर की आदत थी, उलमा ने लिखी है। मैंने भी इरादा किया कि जमा करूं, लेकिन अब जो है कुरान के तर्जुमे में लगे हुए हैं, इसलिए उसकी तरफ ध्यान वहां से हट गया कि 150 से 200 दुआएं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलग 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 पढ़ते थे। कभी ये पढ़ी, कभी ये पढ़ी, कभी ये पढ़ी, कभी ये पढ़ी। अल्लाह ने जिंदगी दी, जिंदा रहे तो इंशाअल्लाह ये काम भी कर लेंगे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी पढ़ते थे 10 मरतबा सूरह इखलास। अब आपके दिल में ये आएगा कि भाई वो सुन्नतें पढ़नी है, मस्जिद जमात में बैठना है। भाई मैं आपके लिए एक आसानी कर देता हूँ, फर्ज नमाज के बाद फौरन न पढ़ सको, फजर से लेकर जोहर तक तो पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ सकते भाई? अरे बताओ, इतना मीठा मौलवी नहीं मिलेगा। जोहर तक तो पढ़ सकते हो कि नहीं? जोहर तक पढ़ लो। जोहर बाद फौरन नहीं पढ़ सकते, असर तक पढ़ लो। असर तक नहीं पढ़ सकते, मगरिब तक पढ़ लो। मगरिब तक नहीं पढ़ सकते, ईशा तक पढ़ लो। ईशा के बाद फौरन नहीं पढ़ सकते, फजर तक पढ़ लो। तो अभी उलमा ने लिखा है कि फजीलत उससे मिल जाएगी। फौरन पढ़ना जरूरी नहीं है, फौरन पढ़ लो तो बहुत अच्छा है। मैं मस्जिद से निकलते निकलते पढ़ ली, मोटरसाइकिल पर बैठे 10 मरतबा पढ़ ली, ये आसान नुस्खा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 10 मरतबा हर फर्ज नमाज के बाद कोई आदमी, सिर्फ सलातुल मक्तूबा का जुमला है, फर्ज नमाज के बाद 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ेगा, हशर के मैदान में कह दिया जाएगा, ये जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जौन से दरवाजे चाहे दाखिल हो जा। जन्नत में बहुत हूर हैं, जौन से हूर से चाहे शादी कर ले। करनी है शादी भाई? लुट आवाज शादी करने में भी आवाज ढीली यार। अरे तो करनी है, नहीं करनी जन्नत में शादियां? हाँ। अब देखो एक बात खाली बताऊं, बयान हो गया लंबा। मैं आप हजरात से इतनी दरखास्त करता हूं कि जब तक दुआ न हो जाए कोई आदमी न उठे। इतना बड़ा मजमा आमीन कहेगा, पता नहीं किसकी आमीन लग जाएगी, हमारा तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन भाई हम तो जहाँ जाते हैं अपनी तश्कील भी करते हैं। कल हमने अहमदनगर में भी तश्कील की, बहुत मुख्तसर तश्कील करेंगे, घबराना मत। इतना कहता हूँ कि कोई आदमी आपने ये बातें सुनी तो बातें सुनकर अगर दिल में आया हो तो जल्दी खड़े होकर नकद नाम लिखवा दो 4 महीने।